안녕하십니까. 지구촌에서 답을 찾고 한민족 공동체를 확인하는 프로그램 더큰코리아입니다. 오늘 더큰코리아에서는 재사용과 재활용을 통해서 쓰레기를 줄여나가는 지구촌의 모습을 소개합니다. 커다란 쓰레기 꾸러미를 옮기던 학생들. 대청소라도 하는 줄 알았더니 애써 모은 쓰레기를 바닥에 도로 쏟아놓습니다. 빈 페트병에 작은 쓰레기들을 억지로 밀어넣기 시작하는데요. 뭘 하는 걸까요? Untuk membuat EcoBit kita bisa menggunakan botol aqua, yes, botol aqua, and plastik sampah yang bersih tanpa kotoran, dan kita masukkan plastik ke botol air ini dan kita tumbuk-tumbuk sampai memadam. 인도네시아 발리의 한 고등학교에서 열린 친환경 수업입니다. 집에서 무심코 버렸던 플라스틱 쓰레기가 다양한 물건으로 재탄생합니다. Saya sangat senang bisa belajar membuat EcoBrick dan bisa digunakan untuk keterampilan atau bermacam-macam jenis seperti meja, contohnya kursi. 유치원 아이들에게 친환경 벽돌은 협동놀이를 위한 장난감이 됐습니다. 무게도 가벼워 블록처럼 조립할 수 있습니다. 이 아이들이 자라면 페트병 하나라도 함부로 버리지 않게 되겠죠. 캐나다인 환경운동가 러셀 마이어 씨가 펼치고 있는 친환경 벽돌 캠페인입니다. 러셀 씨는 플라스틱 쓰레기를 불태우는 사람을 보고 이 운동을 떠올렸습니다. I started doing this at my house. Rather than throwing my plastic away, I would segregate it, put it in a bottle, and then make some benches for my house or whatnot. My neighbors, they also liked the idea, and so they started to copy me. And then my friend in the school system, she said, Russell, let's get this into the schools. 친환경 벽돌은 특별한 기술이나 돈이 없어도 누구나 손쉽게 만들 수 있는데요. 이 때문에 처음 시작한 필리핀에서 4년 만에 학교 8천여 곳에서 친환경 벽돌 건물이 들어서는 등 효과를 거두었습니다. 쓰레기 인공섬이 생길 만큼 쓰레기 매립 문제가 심각한 인도네시아에서도 친환경 벽돌 운동을 시작한 이유입니다. Berikan pencerahan tentang bagaimana cara membuat EcoBrick. Nanti saya setelah dapat pencerahan, saya akan lakukan bersama anak-anak saya di sekolah melakukan ini, dan ini akan lakukan menyambung atau berlanjut nanti sehingga nanti 자연을 오염시키던 플라스틱 쓰레기가 친환경 세상을 위한 밑거름이 되고 있습니다. 닳고 닳아서 더는 쓸 수 없던 여행용 가방. 발을 편안히 올려둘 수 있는 작은 소파로 변신했습니다. 스노보드는 벤치가 되고 주인이 버린 기타가 세련된 선반으로 재탄생합니다. 중고 물품을 새로운 용도로 재탄생시킨 이른바 플랜 B 물건들입니다. Some people see worth in something that other people would find trash already. So it's kind of a subjective thing, I guess. 지난 1990년 설립된 이 단체는 물건을 고쳐 쓰는 데에서 나아가 용도를 바꿔 쓰는 플랜 B 프로젝트를 시작했습니다. 물건을 만들고 그것이 소비되는 과정에서 환경 오염과 자원 낭비가 심각하다는 걸 알리기 위해서입니다. 취지에 공감한 시민들이 동참하면서 지난 한 해 동안 400만 개 가까운 중고 물품이 새로운 주인을 만났습니다. Old frame of a spare bed and travel refrigerator, usable items. So I think if someone else may want to use them. Just a few decades ago, Finland was quite a poor country, so recycling and reusing was a necessity here. And that created kind of the culture that we don't want to waste anything, and it still carries today even though we are not poor anymore. 다른 중고 매장과 달리 이곳에선 물건을 고치는 방법도 배울 수 있고요. 판매 직원들이 돌아다니면서 손님에게 환경 보호와 관련된 정보를 알려주기도 합니다. We have created a natural resources savings calculator
which is a unique thing also here in Finland. And it prints on the receipts where people buy things how much natural resources their own shopping has saved this day when they bought it. So for example, for the bicycles that we are selling at the moment, the natural resources savings is 245 kilograms. That's how we can make the statistics and come up to the 57 million kilos that we saved last year. 나에겐 쓰레기인 물건이 누군가에는 쓸모 있는 물건이 될 수도 있습니다. 핀란드의 한 사회적 단체가 보여주는 발상의 전환이 지구 환경을 지키는 첫걸음이 되고 있습니다. 우리 동포와 다문화 소식을 전해드리는 원코리아입니다. 중앙아시아 최고의 예술단 고려극장의 전설적인 디바 방타마라 씨가 자신의 삶을 다룬 영화 개봉에 맞춰 방한했습니다. 고단한 강제 이주의 애환을 달랬던 방 씨는 국내 고려인과 의미 있는 시간도 가졌습니다. 정유신 기자가 만나봤습니다. 우리들이 노래와 춤, 여러분들 생활에 조금이라도 도움이 된다면 우리는 그 이상 바랄 것이 없습니다. 지난 1932년 창립 이후 200편 이상 공연한 세계 유일의 고려인 민족극장은 강제이주 고된 삶의 유일한 낙이었습니다. 특히 고려극장을 대표하는 이함덕과 방타마라 두 디바의 공연이 있는 날은 잔칫날이나 다름없었습니다. 풍부한 성량과 애절한 음색으로 고려인들을 달랬던 방타마라 씨는 7, 80년대 아리랑 가무단 순회 공연으로 최고 인기를 누렸습니다. 어느새 7순이 넘은 방 씨는 갓을 쓰고 고국의 먼 산을 향하던 할아버지와 비극의 가족사를 떠올리며 눈시울을 붉혔습니다. Он говорил, твои глаза будут моими глазами. Смотри на родину моими глазами. Так он сказал. Вот я и смотрела. 김소용 감독의 고려인 다큐 3부작 중 하나인 이번 작품은 자료 수집에만 3년 넘게 걸렸습니다. 그리고 이분들은 우리가 얘기를 들어주기를 원해요. 그러니까 자신들의 할아버지 이야기, 자신의 이야기, 그러니까 정말 다른 세계를 볼 수 있는 통로인 것 같아요. 문인 것 같아요. 고려인들이 많이 사는 안산에서 열린 특별 시사회에선 방 씨를 보기 위해 200명이 넘는 고려인들이 몰렸습니다. 끝나지 않은 유랑의 시련을 겪고 있는 국내 고려인 동포들에게 방 씨는 즉석 공연 선물로 위로를 전했습니다. Я вырос в колхозе, и приезжали туда артисты именно Алматинского театра. То есть я вспомнил детство, вот, когда смотрели мы именно концерты корейского театра вот, на родном корейском языке. 세상의 끝에서 희망을 노래했던 방 씨는 이번 영화를 통해 고려인의 역사를 되돌아보길 소망했습니다. YTN5월 정유신입니다. 재외동포재단은 지난 12일 고려인 현직 전통문화예술인 초청 연수 개회식을 열고 3주간 연수에 들어갔습니다. 러시아와 중앙아시아에서 선발된 23명의 고려인 예술인은 다음 달 2일까지 국립남도국악원에서 한국무용과 국악 등 실무 교육을 받고 한국문화체험도 나섭니다. 재외동포재단은 고려인 강제이주 80주년을 맞아 귀국 뒤 현지에서 전통 문화예술을 전수할 수 있는 강사급 예술인을 중심으로 선발했다고 밝혔습니다. 고려인들이 자기 민족 무용하고 그리고 자기 민족 문화를 하고 음악 보고 싶고 듣고 싶고 관심이 있어요. 저는 한국의 어거시 포스입니다. расскажу, поделюсь своим опытом и знанием со своими однокурсниками и знакомыми. И надеюсь еще раз приехать в Корею.
아이돌 그룹 샤이니의 키가 혼술 남녀에 이어 두 번째 TV 드라마에 도전합니다. MBC의 범죄 스릴러 드라마 파수꾼에서 천재 해커 역할을 맡았습니다. 증거가 없어도 당신 아들은 살인자라고! 파수꾼은 범죄로 사랑하는 이를 잃고 평범했던 일상이 하루아침에 산산조각 나버린 사람들의 이야기인데요. 경찰도 잡지 못한 범인을 잡는 이른바 파수꾼의 활약과 이들이 서로 아픔을 치유하고 정의를 실현해가는 모습을 그려나갑니다. 저희끼리 가장 중요하게 생각하는 거는 어쨌거나 호흡이나 감정 같은 거를 저희끼리 약속을 해놔야 촬영할 때도 많은 불편함이 없을 것 같아서 앞으로 나오는 대본들도 꼭 저희가 많이 맞춰보려고 생각하고 있습니다. 나 이제 무서워하지 않아도 돼. 엄마가 잡을게. 주연은 이시영으로 극중 딸을 죽인 범인을 처단하기 위해 파수꾼에 합류하는 형사 역을 맡았습니다. 액션을 많이 제가 주로 하고 있거든요. 저 역시 너무나 즐겁게 액션을 하고 있고 그 주어진 시간 안에서 최고의 그림이 나올 수 있게끔 뭐 제가 할 수 있는 건 거의 뭐 대역을 많이 쓰지 않고 겉과 속이 다른 속물 검사 역으로 김영광이 출연하고요. 김슬기는 은둔형 외톨이 역을 맡았습니다. 파수꾼은 5월 22일 첫 방송됐습니다. 걸그룹 에이핑크가 새 앨범으로 돌아옵니다. 6월 말 신곡들이 담긴 새 음반을 낼 예정이라는데요. 컴백 형식은 미니 앨범이 될 전망이고요. 이 음반을 통해 방송 활동을 재개할 것으로 보입니다. 에이핑크는 지난해 9월 정규 3집 핑크 레볼루션을 발표했는데요. 타이틀곡 내가 설렐 수 있게로 활발한 활동을 펼쳤습니다. 이번 앨범을 통해 사실상 9개월여 만에 컴백 활동을 벌이게 됩니다. 에이핑크는 지난 2011년 데뷔 이후 청순하고 밝은 이미지를 앞세워 국내를 넘어 해외에서도 인기를 얻으며 대표 K-팝 걸그룹 중 한 팀으로 자리매김했습니다. 배우 장근석이 김기덕 감독의 신작 인간의 시간으로 6년 만에 스크린에 복귀합니다. 장근석은 최근 영화 출연을 확정짓고 이달 말부터 촬영에 들어갈 예정입니다. 김기덕 감독과는 첫 번째 작업인데요. 이 영화에서 장근석은 잔인하고 비정한 인간의 본능을 표현하며 연기 변신에 나설 예정입니다. 저희 저승삼 차사가 망자들을 모셔갑니다. 방금 보신 뮤지컬, 지난 2015년에 초연돼서 아주 폭발적인 인기를 끌었던 신과 함께 저승편이라는 작품입니다. 그런데 이 작품의 원작이 따로 있다는 거 아마 알고 계신 분들도 적지 않을 것 같습니다. 바로 요즘 대세 콘텐츠로 자리 잡은 웹툰, 그 가운데 주호민 작가의 작품입니다. 신과 함께는 이른바 원소스 멀티유즈, 줄여서 OSMU의 성공적인 사례로 꼽히고 있는데요. 도대체 이 작품의 매력은 어디에서 나오는 것일까요? 웹툰 고수 주호민 작가에게 직접 들어봤습니다. 지난 2010년부터 2012년까지 네이버를 통해 연재된 웹툰 신과 함께 1부 저승편, 2부 이승편, 3부 신화편으로 나눠서 네티즌들을 만났고요. 연재 당시 전체 웹툰 조회수 1위를 기록할 정도로 큰 인기를 얻었습니다. 잘 알려져 있지 않은 제주 신화를 바탕으로 소시민의 이야기를 풀어놨는데요. 주호민 작가의 철저한 사전 취재를 통해 탄생했습니다. 우연한 계기로 한국 신화에 관련된 책을 읽었는데 굉장히 생소하고 재밌는 거예요. 그리고 대부분이 제주도 신화고 저를 비롯해서 잘 모르고 계신 분이 굉장히 많은 것 같아서 이것들을 뭔가 좀 더 읽기 쉽게 그리고 재미있게 각색을 하면 좀 더 재미있는 이야기가 되지 않을까 해서 만들기 시작을 했죠. 그래서 주로 이제 책이나 그런 것들로 자료는 접하고 또 제주도에 가면은 신화를 연구하시는 민간인 분들이 계세요. 그분들께 자문도 구하고 그러면서 만들었습니다. 원작에 대한 폭발적인 인기는 만화 강국 일본의 러브콜을 받는 계기가 됐습니다.
신과 함께는 일본판으로 리메이크돼 연재됐고 단행본으로도 출판됐습니다. 웹툰도 한류 상품이 될 수 있음을 보여준 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 신과 함께는 올해 말 개봉할 영화로도 제작되고 있는데요. 하정우, 차태현, 주지훈, 김향기, 마동석 등 후화 캐스팅으로 팬들의 관심을 집중시키고 있습니다. 앞서 보신 것처럼 2015년에는 뮤지컬로 재탄생해서 관객들의 호평을 들었습니다. 2년 만인 올해 새롭게 각색돼 무대에 다시 오릅니다. 모바일용 게임으로도 제작됐습니다. 신과 함께가 이렇게 다양한 방식으로 가지를 치게 된 매력은 무엇일까요? 반복적으로 소비된 콘텐츠가 아니고 뭔가 새로운 거를 가져와서 이렇게 좋아하는 부분도 있는 것 같고, 두 번째로는 다른 창작자들이 제가 만든 만화를 봤을 때 뭔가 이식을 하고 싶은 마음이 들게 하는 그림 같아요. 저는 제 그림을 좋아해요. 그리고 제 그림을 또 좋아하시는 독자분들도 있고, 지금 연재하는 만화도 사실 굉장히 잔인한 내용이 많은데 제가 그림을 그리면 한 등급이 낮아져요. 19금이 15금이 되고 15금이 12금이 되고, 그래서 친근감 있는 그림이라고 생각하고 있습니다. 웹툰의 가장 큰 수익 모델이 원소스 멀티유즈라 할지라도 주호민 작가는 오로지 웹툰에만 집중합니다. 나중에 다양한 형태로 가지를 치게 되는 건 결국 원천 소스의 질이 결정하기 때문이죠. 저는 이렇게 생각하고 있어요. 영화 같은 만화가 영화화가 되는 게 아니고 재미있는 만화가 영화화가 된다. 그렇게 생각을 하고 있어서 그냥 만화라는 매체 자체에 집중을 하고 있습니다. 새로우면서도 친근감을 주는 것, 자신의 특징을 스스로 좋아하는 것, 그리고 자신의 분야에 집중하는 것. 그것이 웹툰 고수 주호민의 비결입니다. 사랑하는 담비, 현우, 민서와 서진아, 바다 건너 불러보니 더욱 그리워지네. 다들 건강하게 잘 지내고 있지? 많은 세월이 흘렀구나. 엄마 아빠가 직장 생활하느라 이따 해줄게, 다음에 놀아줄게, 내일 또 내일. 그 약속을 다 지키지 못한 채 어느새 부모가 된 너희들을 생각하며 늘 아쉽고 미안하단다. 담비는 유치원에서 생일 파티할 때 친구들 엄마들이 모두 왔는데 엄마만 못 가서 눈물 흘리며 찍은 사진을 보고 엄마도 울다 잠들었고, 아침마다 엄마와 헤어지지 않으려고 우는 현우를 뒤로하고 가슴을 쓸어가며 출근하기를 몇 년. 사는 게 뭔지 이렇게 엄마의 손길이 필요할 때 채워주지 못한 채 세월이 흘러 엄마 아빠를 기다리며 울던 아가들이 이제 사회의 주역으로 활동하고 있으니 그저 고맙고 대견하구나. 엄마는 지금 어린 시절 너희들에게 못다한 내리사랑, 이곳 스리랑카 아이들을 손잡고 국경 없는 사랑을 실천하고 있단다. 사랑하는 민서야, 서진이가 엄마를 필요할 때는 사랑을 후회 없이 듬뿍 주길 바란다. 아이들은 오늘 엄마가 필요한 것이지 내일은 친구를 필요로 하더라. 아이는 시대의 희망이고 힘이니 서진이 세대에는 지금보다 좀 더 선한 사랑으로 채워지는 세상이 되리라 믿으며 사랑할 수 있을 때 사랑하고 나눌 수 있을 때 나누며 선하게 살자. 우리 가족 모두 건강하게 만나기를 기도하며 스리랑카에서 엄마 아빠가 보낸다.